प्यारे बच्चों, अज आप खेतीबाड़ी इस जमात 7वीं का पहला पाठ हरा इनकलाब के प्रश्न उत्तर करांगे। मैं तुहानूं पहलां ही 7वीं जमात के पाठ हरा इनकलाब की पाठ की वीडियो भेज चुका है। उम्मीद है तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनी होएगी तो पाठ दे समझ भी लग गई होएगी। हरा इनकलाब किस तरह होया और की कारण सन तो और फायदे अते हुण नुकसान की हो रहे हैं, पूरे विस्तारपूर्वक तुहानूं पाठ पढ़ाया गया सी। अज आप इस दे प्रश्न उत्तर करांगे। सब तो पहले 10 प्रश्न के उत्तर आप 1-2 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, हरा इनकलाब किहड़े दहाके विच आया? बच्चों, हरा इनकलाब 1960 के दहाके दौरान आया। दूजा प्रश्न, हरे इनकलाब समय कनक की फसल के कद विच की तब्दीली आई? हरे इनकलाब के समय कनक की फसल का कद मद्धरा हो गया तो झाड़ विच वाधा होया। तीजा प्रश्न, किसानां नूं उन्नत बीज प्रदान करने लई स्थापित कीतियां गई संस्थावां के नाम दसो। किसानां नूं उन्नत बीज प्रदान करने लई पंजाब राज बीज निगम ते राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किए गए। पंजाब राज बीज निगम ते राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किए गए। अगला प्रश्न, हरे इनकलाब दौरान किस तरह दी खादां का प्रयोग होने लगा? हरे इनकलाब दौरान रसायनिक खादां का प्रयोग होने लगा। हरे इनकलाब दौरान किहड़ियां फसलों के झाड़ विच वाधा होया? इसदा उत्तर है बच्चों, हरे इनकलाब दौरान कनक अते झोने दी फसलों के झाड़ विच वाधा होया। अगला प्रश्न, हरे इनकलाब विच किस खेती यूनीवर्सिटी के विग्यानिक का अहम योगदान रहा? इसका उत्तर है पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना का हरे इनकलाब विच अहम योगदान रहा। कि झोना पंजाब की रिवायती फसल है? नहीं, झोना पंजाब की रिवायती फसल नहीं है। अगला प्रश्न, हरा इनकलाब किहड़ियां फसलों तक मुख्य तौर पर सीमित रहा? हरा इनकलाब सिर्फ कनक ते झोने की फसल तक मुख्य तौर पर सीमित रहा। अगला प्रश्न, हरे इनकलाब के प्रभाव सदका खेती विभिन्नता घटी है या वधी है? हरे इनकलाब के प्रभाव सदका खेती विभिन्नता घटी है। अखीरला प्रश्न 1-2 शब्दों का, केंद्री अन्न भंडार विच किहड़ा सूबा सब तो ज़्यादा हिस्सा पाउंदा है? उत्तर, केंद्री अन्न भंडार विच पंजाब सब तो ज़्यादा हिस्सा पाउंदा है। बच्चों, हुण अगले प्रश्नों के जवाब आप 1-2 वाक्यां विच देने हैं। इसका पहला प्रश्न, हरा इनकलाब किहड़े कारणों करके संभव हो सकिया? उत्तर, सुचज्जा मंडीकरण, सुधरियां बीजां दे किस्म, सिंचाई सहूलतां, रसायनिक खादां, मेहनतकश किसान ते खोज ते सिखलाई सहूलतां विच वाधे कारण ही हरा इनकलाब संभव हो सकिया। अगला प्रश्न, हरे इनकलाब दौरान विग्यानियों ने किस तरह के बीज विकसित किए? उत्तर, हरे इनकलाब दौरान विग्यानियों ने संसार पद्धर के खोजियों नाल मिल के नवें उन्नत बीज जिन्हां दा झाड़ वध सकिया विकसित किए। विग्यानियों ने संसार पद्धर के खोजियों नाल मिल के नवें उन्नत बीज विकसित किए। अगला प्रश्न, हरे इनकलाब समय पंजाब की खेती लिए सिंचाई सहूलतां विच की बदलाव आए? उत्तर, हरे इनकलाब समय पंजाब विच नहरी सिंचाई अते ट्यूबवैल सिंचाई की सहूलतां विच वाधा होया। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा अनाज के मंडीकरण लई की उपाव किए गए? सरकार द्वारा मंडीकरण लई विक्री केंद्र अते नियमित मंडियां का प्रबंध किया गया। केंद्री अते राज गोदाम निगमां की स्थापना अते अनाज के घट्टो घट्ट समर्थन मुल की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न, किसानां नूं किहो जिहे करजे मोड़ने औखे हो जाते हैं? बच्चों, खेती लागत विच वाधे कारण गैर सरकारी सौमियां तो महंगे वियाज ते लए करजे किसानां नूं मोड़ने औखे हुंदे हन।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ 5-6 ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੋ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮੱਧਰਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਪਹਿਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ, ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਸੌਖਿਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਖੇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ